హాయ్ పిల్లలు, ప్రైజ్ ది లార్డ్. బాగున్నారా? ఇవాళ మన వీబీఎస్ ఎన్నో డే? ఎగ్జాక్ట్లీ 7th డే కదా. సో మనం ఇన్ని రోజులు ఎవరి గురించి నేర్చుకుంటున్నాము? శాంసన్ గురించి, రైట్? సో ఈరోజు కూడా మనం శాంసన్ గురించే నేర్చుకుందాము. అయితే ఈరోజు మనం చూడబోయే స్టోరీలో శాంసన్ ఒక టెరిఫిక్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు. అయినా సరే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా he will pray to God and God will hear his prayer and answer his prayer. సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు శాంసన్, ఎలాగా గాడ్ విల్ ఆన్సర్ టు హిస్ ప్రేయర్, అది మనం ఈరోజు లెసన్లో నేర్చుకుందాం. సో అంతకన్నా ముందు షల్ వి ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ అండ్ ప్రే? Close our eyes and let us pray. Gracious Heavenly Father, Almighty King, thank you Lord for this virtual Bible school. Lord, I thank you and I pray for each and everyone who are behind this. Lord, I thank you for teaching and talking through us through various stories and lessons. Father, I uphold each and every child and into thy loving hands. Lord, help them to believe in whatever they have learnt and also to put their entire trust and faith in you. Lord, I thank for each and every child who is associated to this VBS. Lord, there are many children yet who do not have this privilege. Father, help them to get associated. Lord, I submit the rest of the time ahead into thy loving hands. In Jesus' mighty and matchless name I pray. Amen. సో పిల్లలు, మీకు ఒక విషయం తెలుసా? ఈరోజు వీబీఎస్ అని యాక్చువల్లీ తెలిసినప్పటి నుండి there is a little girl in my house. So she wanted to share her testimony. So our testimony enti, what is that she is going to share? Chuseddama oksari. Okay kids, now let us all welcome Dania. My name is Dania. I was born in the Middle East. I was raised in a Christian family. Growing up, my parents taught me Christian principles and shared with me the importance and power of prayer. They taught me that God can answer prayers regardless of our situation. It was not easy growing up in the Middle East as Christians. The majority of people there did not believe in Jesus and were not accepting of Christianity. But my parents were always there for me and supported me. We lived in severe poverty. I remember so many nights when I had to go to bed hungry. Everything I owned had been passed down to me from other people. I remember feeling like I was missing something, feeling like I did not have the same things that the other kids have. I told my mom, I wish I could have new things like the other children. I wish that I could have something that I could call my own. My mom encouraged me to pray. She said, Dania, I know your dad and I cannot provide for you, but ask God for anything. If he sees that it's good for you and you really need it, he will give it to you. So I began to pray every night before I went to bed. I asked the Lord to fulfill all my needs and to send me something that I could call my own. And at the same time, as a family, we prayed for a radio. We could not afford to buy a radio, but we wanted to be able to listen to the news and learn about what's going on in the world. One day, I went to my Sunday school class and the teacher said, today you are going to get a gift. I remember the moment when they called the first child's name and pulled out a shoebox and handed it to the child. It was a beautifully wrapped box. Finally, my name was called and it felt like my heart stopped. I was just shaking with excitement. The smile was all over my face. The joy was filling my heart. I wanted to open the gift right there, but my mom didn't want me to lose the shoebox items. So my brother and I ran home and we dashed up the stairs and rushed into our bare empty room. All 4 of us sat on the floor. As I opened the lid and looked inside the shoebox, I was just so shocked and surprised. Everything in my shoebox was brand new. At that moment, it hit me. We were experiencing the answer to our prayers. But inside the shoebox was another surprise for our family. My dad pulled the item all the way out of the box and held it in his hand for everyone to see. We were all shocked.
What we found inside that box was a real radio. We knew God answered our prayers. For that shoebox to come specifically to our family to answer our specific prayer request, we knew that was only possible through the divine orchestration of our amazing God. He used a simple shoebox not only answer my prayers, but the prayers of my entire family. సో పిల్లలు విన్నారు కదా డానియా టెస్టిమనీ. అలా క్రిస్టియన్ లాగా ఉండడం ఇంపాసిబుల్ అయిన కండిషన్స్ అండ్ కంట్రీలో కూడా తను అండ్ తన ఫ్యామిలీ దే వర్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ ఫర్ గాడ్. అంతేకాదు వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది దే ప్రేడ్ అండ్ గాడ్ ఆన్సర్ దేర్ ప్రేయర్. నాట్ ఓన్లీ డానియా, మనం కూడా అంతే కదా. విల్ యూ ఆల్సో ప్రే? మీకు ఏదైనా కావాలి అంటే యు ఆర్ ఇన్ ఎనీ నీడ్, విల్ యూ ప్రే? గాడ్ విల్ ఆన్సర్ యువర్ ప్రేయర్. ఎస్, నాట్ ఓన్లీ మనమే కాదు అండ్ నాట్ ఓన్లీ డానియా, మన బైబిల్లో కూడా దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ పర్సన్ ఎవరి గురించి అయితే మనం డైలీ చదువుతూ వస్తున్నామో ఆ శాంసన్ కూడా తను ఒక టెరిబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా హీ విల్ ప్రే టు గాడ్ అండ్ గాడ్ విల్ ఆన్సర్ హిస్ ప్రేయర్. సో శాంసన్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో హీ ప్రేడ్ టు గాడ్ అండ్ హౌ డిడ్ గాడ్ ఆన్సర్ హిస్ ప్రేయర్ అనేది మన ఈరోజు స్టోరీలో చూద్దాం. ఓకే, సో కిడ్స్, ఇవాళ మన లెసన్ నేమ్ ఏంటో తెలుసా? రివైవ్డ్ బై గాడ్, అంటే దేవుని చేత ఉజ్జీవం పొందడం. సో వీ ఆల్ నో యాజ్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ శాంసన్, ఆయనే ఉజ్జీవం పొందాడు అని. సో ఆయన ఎలా రివైవ్ అయ్యారు? అసలు రివైవ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రెంథెనింగ్ బై గాడ్. సో దేవుడు మనల్ని స్ట్రెంథెన్ చేయడం. సో ఆయన ఏ యాంగిల్లో ఎలా అయినా సరే మనల్ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తాడు. సో ఈరోజు లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాము. 23 కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ ఆఫ్ జెరూసలేం జోరా అని ఒక విలేజ్ ఉండేది. ఆ విలేజ్లో మనోహ తన వైఫ్తో ఉండేవాళ్ళు. అయితే వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు. అప్పుడు ఒక ఏంజల్ వచ్చి మనోహ వైఫ్తో చెప్తుంది, యూ విల్ గివ్ బర్త్ టు అ సన్. అయితే హీఈస్ డెడికేటెడ్ టు గాడ్. సో తను రేజర్ యూజ్ చేయకూడదు, వైన్ తాగకూడదు. ఆ బేబీ ఇజ్రాయెల్ని ఫిలిస్టైన్స్ నుండి డెలివర్ చేస్తాడు అని. ఏంజల్ చెప్పినట్టే వాళ్ళకి బేబీ పుడతాడు. అండ్ దట్ బేబీ ఇస్ నేమ్డ్ శాంసన్. శాంసన్ పెద్ద అయ్యాక ఒక ఫిలిస్టైన్ విమెన్ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు. ఆ మ్యారేజ్ ఫీస్ట్లో ఫిలిస్టైన్స్ అందరినీ శాంసన్ ఒక రిడల్ అంటే పొడుపు కథ అడుగుతాడు. అయితే ఫిలిస్టైన్స్ ఎవ్వరికి దాని ఆన్సర్ తెలియక శాంసన్ వాళ్ళ వైఫ్ త్రూ ఆ ఆన్సర్ తెలుసుకుంటారు. అలా శాంసన్ని ట్రిక్ చేసినందుకు శాంసన్కి కోపం వచ్చి వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత శాంసన్ మళ్ళీ తన వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇన్ లా తనని అడ్డుకొని ఆ అమ్మాయి మ్యారేజ్ అయిపోయిందని చెప్తాడు. అలా చెప్పినందుకు శాంసన్కి ఫుల్ కోపం వచ్చి 300 ఫాక్సెస్ని పట్టుకొని వాటి టెయిల్స్కి ఫైర్ పెట్టి వాటిని టై చేసి ఫిలిస్టైన్స్ క్రాప్స్ అన్నింటినీ డెస్ట్రాయ్ చేస్తాడు. దీంతో ఫిలిస్టైన్స్కి కోపం వచ్చి శాంసన్ని అటాక్ చేస్తాడు. కానీ శాంసనే విన్ అవుతాడు. ఆ తర్వాత శాంసన్ వెళ్ళి ఒక కేవ్లో ఉన్నప్పుడు శాంసన్ని ఏం చేయలేక ఫిలిస్టైన్స్ అందరూ జూడాని అటాక్ చేస్తారు. అయితే వాళ్ళు చెప్తారు, శాంసన్ని మేము తీసుకొస్తాము, మమ్మల్ని మీరు ఏమీ చేయొద్దు అని. అలా వాళ్ళు శాంసన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తనని రోప్స్తో టై చేసేసి ఫిలిస్టైన్స్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తాడు. అలా తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు శాంసన్కి తెలుసు కదా ఫుల్ బలం ఉంటుంది. అందుకని శాంసన్ మన సూపర్ హీరో ఆ రోప్స్ అన్నింటినీ అన్టై చేసేసుకొని అక్కడే ఉన్న ఒక డాంకీ జా బోన్తో 1000 ఫిలిస్టైన్స్ని చంపేస్తాడు. అలా చంపేశాక తనకి ఫుల్ దాహం వేస్తుంది. అక్కడ అది రాక్స్ ప్లేస్ కదా, వాటర్ ఉండవు కదా. అందుకే శాంసన్ గాడ్కి ప్రేయర్ చేస్తాడు. గాడ్కి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు గాడ్ ఒక హాలో అండ్ దానిలో నుండి ఓపెన్ చేస్తాడు. ఒక హాలో ఓపెన్ చేసినప్పుడు దానిలో నుండి వచ్చే వాటర్ తాగి శాంసన్ విల్ క్వెంచ్ హిస్ థర్స్ట్. చూశారు కదా ఎంత మిరాక్యులస్లీ గాడ్ సేవ్డ్ శాంసన్. అంటే దాహం అయినప్పుడు తను వాటర్ ఇచ్చాడు కదా దేవుడు శాంసన్ అడిగినప్పుడు. అవునా కాదా? ఏది అడిగితే అది దేవుడు మనకిస్తాడు కదా. విన్నారు కదా పిల్లలు శాంసన్ స్టోరీ. సో శాంసన్ ఆ మౌంటైన్ రేంజ్లో అంతమంది ఫిలిస్టైన్స్ని చంపేసిన తర్వాత వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ వాటర్, అలాంటి టైంలో కూడా శాంసన్కి దేవుడు ఆ మౌంటైన్ ఏరియాలో కూడా వాటర్ ఇచ్చారు.
సో ఏదైతే స్ప్రింగ్ త్రూ వాటర్ ఇచ్చారో దేవుడు, అది ఈ రోజు వరకు కూడా లేహి అనే ప్లేస్లో అలానే ఉంది. సో మన లైఫ్లో కూడా చిల్డ్రన్, వెన్ మనకి ఏదైనా కావాలి అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్ విత్ గాడ్. అది మనకి వి మైట్ సీ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ దట్ ట్రబుల్ యాజ్ వెరీ బిగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, బట్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ that our God is bigger than the trouble or the problem which we have in our life. So ee roju మన మెమరీ వర్స్ చూద్దామా? సో పిల్లలు ఇవాల్టి మెమరీ వర్స్ చూసుకుందామా? John 7:37 అంటే యోహాను 7:37. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్యదినమున యేసు నిలిచి, ఎవడైనా దప్పిగొనిన ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలెను. ఇక్కడ జీసస్ హీఈస్ గివింగ్ అస్ అన్ ఇన్విటేషన్. గాడ్ ఈస్ గివింగ్ అస్ అన్ ఇన్విటేషన్. ఈ ఇన్విటేషన్ని మనం 2 టైప్స్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ ఎనీ నీడ్, మనకి ఏదైనా అవసరం ఉంది అనుకోండి, వీ కెన్ ప్రే. మనం ప్రేయర్ చేసుకుంటే గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ టెలింగ్ రైట్, ఆ ప్రేయర్, నేను దప్పి తీరుస్తాను, ఐ విల్ క్వెంచ్ హిస్ థర్స్ట్, అంటే నేను వాళ్ళ దాహం తీరుస్తాను, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దెమ్ వాట్ ఎవర్ దే నీడ్. అండ్ హియర్ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్, మీకు దాహం వేస్తే నా దగ్గర వచ్చి వాటర్ తాగొచ్చు, నేను మీకు వాటర్ ఇస్తాను అని. సో ఆ వాటర్ ఏంటి, దేవుడు ఏం వాటర్ ఇస్తా అంటున్నారు, అదేంటో మనం చూద్దామా ఒకసారి. అసలు విచ్ వాటర్ గాడ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్, లెట్ us see now. The living water he spoke of was really eternal life, which we receive when we believe in Jesus and choose to follow him. సో పిల్లలు చూసారు కదా, వాట్ ఈస్ ద వాటర్ విచ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ టు అస్. ఆయన మాట్లాడేది ఇటర్నల్ లైఫ్ గురించి. ఆయన ఇచ్చే వాటర్ అంటే, ఇఫ్ వి యాక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ అవర్ గాడ్, యాజ్ అవర్ పర్సనల్ సేవియర్, మనము ఇటర్నల్ లైఫ్లో అంటే హెవెన్లో వీ కెన్ స్టే విత్ హిమ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. So will you all accept God as your personal savior? Will you accept Jesus Christ as your personal savior? If you do that, yours and mine, ఎవరెవరైతే ఒప్పుకుంటారో, ఎవరెవరైతే ఆయనని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, వాళ్ళందరూ ఇటర్నల్ లైఫ్లో అంటే హెవెన్లో అలాంగ్ విత్ జీసస్ వీ కెన్ స్టే ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. సో కిడ్స్, ఐ హోప్ ఈరోజు లెసన్ మీకు అర్థమైంది అండ్ యూ ఆల్ లైక్డ్ ఇట్. సో బిఫోర్ వైండింగ్ ఇట్ అప్, ఈరోజు వర్క్ షీట్స్, వర్క్ బుక్ ఏంటో చూసుకుందాము. అఫ్కోర్స్ మీకు జసంత్ అన్న మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, బట్ స్టిల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ అ బ్రీఫ్ ఆన్ దట్. సో సీనియర్స్ కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్, రైట్? కమింగ్ టు యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హ్యాస్ దెర్ ఎవర్ బీన్ అ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వెన్ యూ ఫెల్ట్ అలోన్? ఇప్పుడు మన స్టోరీలో శాంసన్, హీ వాజ్ ఆల్ అలోన్ ఆన్ దట్ మౌంటైన్ రేంజ్, అవునా? బట్ స్టిల్ గాడ్ వాజ్ విత్ హిమ్. అలా మీ లైఫ్లో ఏమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా? అలా ఒక్కరే అనిపించినవి ఏమైనా ఉంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ దేర్, ఓకే? అండ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫెల్ట్ మిస్అండర్స్టూడ్ లైక్ నో వన్ ట్రూలీ అండర్స్టాండ్స్ యూ? ఎప్పుడైనా మీకు ఎవరైనా మిమ్మల్ని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు అనిపించిందా? అయ్యో, మా మమ్మీ నన్ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవట్లేదు, మా డాడీ, మా సిస్టర్, మా బ్రదర్, ఇలా వీళ్ళెవ్వరూ నన్ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? అనిపిస్తే వెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ దట్ దేర్, ఓకే? సో కిడ్స్, మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, హౌ కెన్ గాడ్ హెల్ప్ యూ డీల్ విత్ దోస్ ఫీలింగ్స్ అండ్ మేక్ యూ ఫీల్ మోర్ అలైవ్? అంటే మీరు మిస్అండర్స్టూడ్ అయ్యాను ఆర్ నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను అని అనుకున్న సిచ్యువేషన్స్లో హౌ విల్ గాడ్ హెల్ప్ యూ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ అనేది మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీరు ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి. సో ఫర్దర్గా మీరు మీ వర్క్ షీట్స్ ఆర్ మీ హ్యాండ్ వర్క్ ఎలా చేయాలి అనేది జసంత్ అన్న చెప్తారు. సో ఈరోజు లెసన్ అండ్ ఈరోజు స్టోరీ మీకు అర్థమైంది అని ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇట్. సో మీకు ఈరోజు లెసన్ అండ్ ఈరోజు స్టోరీ అర్థమైంది అని ఐఎమ్ హోపింగ్ దాట్. So let's conclude today's session with a small prayer. So పిల్లలు, డానియా అండ్ శాంసన్ లాగా మనం కూడా ఇవాళ ఒక కమిట్మెంట్ చేసుకుందామా? వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్
ఫస్ట్ మనము అది ప్రేయర్లో వి విల్ ఆస్క్ గాడ్ అండ్ వీ విల్ గెట్ దట్ అని లెట్ us మేక్ అ కమిట్మెంట్. నాట్ ఓన్లీ దట్, వీ విల్ ఆల్సో కమిట్ అవర్ లైఫ్స్ టు గాడ్. వీ విల్ యాక్సెప్ట్. ఇప్పటివరకు ఎవరెవరైతే గాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ని వాళ్ళ పర్సనల్ సేవియర్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేయలేదో, లెట్ us ఆల్ యాక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ అవర్ పర్సనల్ సేవియర్ అండ్ ఇటర్నల్ లైఫ్లో ఆయనతో పాటు ఉండడానికి వీ విల్ గెట్ రెడీ. ఓకే, నౌ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, లెట్ us pray. Gracious Heavenly Father, Almighty King, thank you Lord for talking to us through Dania and Samson. Lord, just like them, help all of us to pray and ask at thy feet whatever we need. Thank you Lord for the blessed time you have given us so far. In Jesus' name I pray. Amen. So kids, I hope you all like today's session. Malli manam repu oka kotta story tho, I mean Samson inka tana life ఎలా లీడ్ చేశాడు, హౌ డిడ్ హీ కంటిన్యూ. సో శాంసన్ గురించి మళ్ళీ ఇంకా పెండింగ్ లెసన్స్ వీ విల్ లెర్న్ టుమారో. ఆల్ రైట్, బాయ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్.